السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی سے اگلا صفحہ التدریب الثانی کا صفحہ نمبر 102 پہ جو دوسرا صفحہ بنتا ہے یہ پڑھیں گے، اور اسی طرح التدریب الرابع کا صفحہ نمبر 108 یہ پڑھیں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجیے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجیے۔ جی بیٹا یہ کتابیں کھول لی۔ ہم نے گزشتہ سبق میں التدریب الثانی میں چند جملے پڑھے تھے اور ایک قاعدہ اور اصول بتایا تھا کہ شروع میں کیا لفظ لے کر آتے ہیں اور اسی طرح فی کا کیا معنی ہوتا ہے، یہ ہم نے سارا پڑھا تھا۔ چھوٹے چھوٹے جملے بنانے کی کوشش کی تھی، مشق کی تھی۔ تو اسی طرح آپ نے، مجھے امید ہے کہ جملے بنائے ہوں گے، جیسے الحارس فی القفص، چوکیدار پنجرے میں ہے۔ اگر آپ کا نام حارث، اگر آپ کا نام عمر ہے یا خالد ہے، اگر میں کہوں کہ خالد گھر میں ہے تو امید ہے کہ آپ یہ جملہ بنا لیں گے، خالد فی البیت۔ تو اس طریقے سے یہ جملے ہم نے مکمل کیے تھے، اور اسی طرح کچھ لکھنے کا کام تھا، وہ بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم اسی کا دوسرا صفحہ پڑھیں گے، التدریب الثانی کا دوسرا صفحہ، جو ہم نے اصول پڑھا تھا، جو گزشتہ اسباق میں کچھ پڑھ چکے ہیں، اس کو انشاءاللہ آج ہم آگے چلاتے ہیں۔ دیکھیے، القط فوق الفیل، بلی ہاتھی کے اوپر ہے۔ تو ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں یہاں پر یہ ایک اصول پڑھا تھا، دیکھیں، العصفور فوق الفیل، چڑیا ہاتھی کے اوپر ہے۔ تو جو چیز اوپر ہوگی اس کو پہلے ذکر کریں گے، اور جو چیز نیچے اس کو بعد میں ذکر کریں گے، اور درمیان میں فوقہ لے آئیں گے۔ تو اسی اصول کے مطابق ہم نے اگلے سبق میں بھی یہی پڑھا کہ یہاں پر بلی ہے تو القط، آپ بلی کی عربی پڑھ کے آ چکے ہیں، القط فوق الفیل، بلی ہاتھی کے اوپر ہے۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ چوکیدار ہاتھی کے اوپر ہے تو مجھے امید ہے اس کی بھی عربی بنا لیں گے۔ جی، الحارس فوق الفیل، آپ اس طرح بنا لیں گے۔ اچھا، اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ کتاب ہاتھی کے اوپر ہے، الکتاب فوق الفیل، تو کسی بھی لفظ کو شروع میں ذکر کر دیں گے، اور کسی چیز کا نام ہو، کتاب ہو، کاپی ہو، اور کچھ بھی مثلا ڈسٹر وغیرہ، اس کو پہلے ذکر کریں گے تو فوق کا لفظ کا معنی ہوتا ہے اوپر، الفیل کا معنی ہے جس ہاتھی، تو جس چیز کا بھی نام ہو۔ مثلا اگر آپ الفیل کی جگہ پر کوئی اور لفظ ذکر کر دیتے، جیسے مثلا الجمل ذکر کر دیتے ہیں، تو اونٹ اس کا معنی ہوگا بلی اونٹ کے اوپر ہے۔ تو اس طرح آپ جملہ بنا لیں گے۔ تو امید ہے یہ جملہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھیے، العصفور امام الفیل، امام کا معنی ہوتا ہے آگے، تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں چڑیا ہاتھی کے سامنے ہے، تو اس چڑیا کی جگہ پر کوئی بھی لفظ ذکر کر دیں گے تو بیچ میں امام الفیل لے آئیں گے تو یہ جملہ اسی طرح بن جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر میں یہ کہوں کہ چوکیدار ہاتھی کے سامنے، حارس امام الفیل کہہ سکتے ہیں، چوکیدار ہاتھی کے سامنے ہے۔ اور یہاں پر حارس امام القفص، چوکیدار پنجرے کے سامنے ہے۔ وہاں چڑیا ہاتھی کے سامنے تھی تو وہاں بھی دیکھیے لفظ امام یہاں ذکر ہوا ہے، تو یہاں بھی وہی۔ تو اسی طرح یہ کسی بھی چیز کو ذکر کرنا ہوگا تو درمیان میں امام کا لفظ لے آئیں گے۔ جمل و فیل، اب یہاں پر کیا قاعدہ سکھایا گیا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جمع کر کے بیان کیا جائے گا تو درمیان میں واو آئے گا۔ جمل و فیل، اونٹ اور ہاتھی، جیسے اگر دو طالب علم ہوں، عمر اور خالد، عمر و خالد، بکر و خالد، بکر اور خالد۔ تو اسی طرح جہاں پر جن دو کو اگر ذکر کرنا ہو تو بیچ میں واو لے کر آتے ہیں۔ مثلا اگر یہی ہم لے آتے ہیں جمل
व फ़ील, अगर ये दोनों ही इस पिंजरे के सामने हों, वैसे ये शक्ल तो बनी हुई है, ये पिंजरा है, इसके सामने ये दोनों, तो इसको अगर आपने जुमला बनाना तो किस तरह बनाएंगे, यानी उर्दू इसकी ये हो कि ऊँट और हाथी पिंजरे के सामने हैं, तो इसकी अरबी कैसे बनाएं ज़रा आप। जी बिल्कुल दुरुस्त, जमलुन व फ़ीलुन अमामल क़फ़स। अच्छा, अगर इसमें इसको हारिस को भी बीच में ज़िक्र करना है, यानी चौकीदार को भी लाना है, तो फिर कैसे जुमला बनेगा, जमलुन व फ़ीलुन व हारिसुन अमामल क़फ़स। जी समझ आ गई। तो ऊँट, हाथी और चौकीदार पिंजरे के सामने हैं। अब अल मुदर्रिसु अमाम सुब्बूरा, सुब्बूरा कहते हैं तख्ता स्याह को, मुदर्रिस उस्ताद तख्ता स्याह के सामने है, यानी पढ़ा रहा है, सामने है। तो अब यहाँ पर भी देखिए, इस जगह पर भी और इससे ऊपर वाली मिसाल में भी और इस मिसाल में भी, तीनों में अमाम का पहले वाला और बाद वाला लफ्ज़ तब्दील हुआ और जुमला ही तब्दील हो गया। तो इस तरह आप छोटे छोटे जुमले खुद से बना सकते हैं। घर के सामने हैं, मसलन खालिद घर के सामने हैं, खालिदुन अमामल बैत, मसलन गली के सामने, घर के सामने खेल रहा है, तो उसके लिए ये जुमला बन सकता है। तो इस तरह आप कई जुमले छोटे छोटे बना सकते हैं। मसलन किताब बैग के सामने है, इसका जुमला बना सकते हैं। कापी किताब के सामने है, कापी किताब के ऊपर है, कलम किताब के ऊपर है। इस तरह आप सारे जुमले बनाते जाएंगे। अल कलम फ़ौक़ल किताब, अल कुर्रासतु फ़ौक़ल किताब, अल किताबु फ़ौक़ल मकतब, तो ये जुमले बनाते जाएंगे। अब ये लफ्ज़ जब आपको आ गया इसका तर्जुमा, तो इस तरह बेशुमार जुमले बना सकते हैं। अल किताबु तहतल मकतब, तहत का माना होता है नीचे। आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, किताब डेस्क के नीचे है, मकतब के नीचे है। तो तहत का माना नीचे और फ़ौक़ का माना ऊपर, और ये उर्दू में भी लफ्ज़ आता है। मातहत का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, ये यही लफ्ज़ है अरबी का। मातहत का माना होता है नीचे, यानी ताबेदार नीचे, फरमाबरदार यानी जो नीचे हो। अलमज़िल्लतु फ़ौक़ल कुर्सिय्यि, अलमज़िल्लतु फ़ौक़ल कुर्सिय्यि, छतरी कुर्सी के ऊपर है। अब ये फ़ौक़ का लफ्ज़ फिर आ गया। तो अज़ीज़ तलबा, अब आपने इस तरह के जुमले बना सकते हैं। किताब कुर्सी के ऊपर है, इसका जुमला बनाएं, अल किताबु फ़ौक़ल कुर्सिय्यि, छतरी डेस्क के ऊपर है, अलमज़ल्लतु फ़ौक़ल मकतब। तो इस तरीके से। अच्छा, अगर ये कहें किताब तख्ता स्याह के ऊपर है, अल किताबु फ़ौक़स सब्बूरा, किताब तख्ता स्याह के सामने है, अल किताबु अमाम सब्बूरा। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि मकतब डेस्क इसके तख्ता स्याह के सामने है, तो इसकी अरबी क्या बनेगी, अल मकतबु अमाम सब्बूरा। अगर इसके उलट कर दें, यानी ये कहें कि तख्ता स्याह डेस्क के सामने है, फिर कैसे जुमला बनेगा, फिर बनेगा कि अल मकतबु अमाम सब्बूरा और अस्सबूरा तो अमामल मकतब। तो इस तरीके से ये जुमले बनते चले जाएंगे। अब हम वो काम देखते हैं जो इसी के मुतल्लिक़ है, वो देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपने काम समझ लिया होगा। अब बेटा, जो जुमले आपने वहाँ पढ़े हैं अभी, उनको इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है, खुशखत करके लिखना है। लाइनें लगी हुई हैं, इसको यानी आपने ओवर राइटिंग नहीं करनी, इससे लाइन से बाहर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना ज़्यादा। और इसी के अंदर काफ़ी जगह है लिखने की, तो कोशिश करें इसी के अंदर खुशखत करके लिखें। तो इसी तरह ये जो तदरीबुल खामिस है, तो इसमें भी कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो अभी तक आपने गुज़श्ता असबाक में न पढ़ा हो। तो बेटा, इसको भी आप पढ़ लें और मुकम्मल कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सब अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और जब ये काम मुकम्मल कर लें, बल्कि ये जो अगला जो सबक आ रहा है तदरीबुस सादिस, जब ये मुकम्मल हो जाए तो आप फिर ये किताबें चेक करवाने के लिए स्कूल में भिजवा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।